वंदे गुरो श्री चरणरविंदम गौर कृपा घनीभूतं प्रभुं श्री हरिनंदनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिन तारकं प्रभुं श्री गौर गोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगोधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानंद जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलि जन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमतं पंडितं मुदा श्रीगौरंग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरोहरये नमः बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया भूरियसी प्रेमी भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमामि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पादोर्णमभिघ्नसो यशां गुरी कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचनो शंभुर भगवान बदरायणी जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातरया जहावो
पुत्रिति तन्मया तया तरवयो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसारो समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हইতে विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौरी भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे राधे जय श्री राधे। राधा रानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। भागवत महापुराण की जय। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। ब्रह्म शापग्रस्त महाराज परीक्षित की जय। शनकादि ऋषि वृंदों की जय। नैमिषारण्य महातीर्थ की जय। गंगा भागीरथी की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण वैष्णव की जय। भुवन मंगल हरिराम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय महाप्रभु। जवने भस्म सान्निते भगवान ततस्सभ आत्मानं दर्शयामास मुकुंदयाधिमते। सर्व वेदांत सार श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 51तम अध्याय परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद। तार सम्मुखे
অবস্থায় রয়েছেন, সপ্তাহকাল মধ্যে তক্ষক সর্প দংশনে আসন্ন মৃত্যু ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত। তাই মুমুক্ষু জীবের কর্তব্য কি? অর্থাৎ যে মানুষের মৃত্যু মাথার কাছে উপস্থিত হয়েছে, যিনি নিশ্চিত জানতে পেরেছেন যে আমি আগামীকাল বা পরশুই নিশ্চিত ভাবে মরে যাচ্ছি, তারই জন্য কি ভাগবত? সুখদেব গোস্বামী পাদ বলেন, না না মহারাজ, কবে মানুষের মৃত্যু সমাগত হবে সেই মানুষ জানতে পারবে, তবেই ভাগবত অবলম্বন করবে, তা নয়। মৃত্যু প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়েই রয়েছে। গৃহীত এব কেশেষু, অর্থাৎ কেশের অগ্রভাগটা মৃত্যুর দেবতা ধরেই রয়েছে। আর আমাদের পরমায়ু কালও তো 7 দিন ঘুরে ফিরে, 7 দিনের বেশি আর কোনো বার নেই। কাজে প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যু ওই 7টি বারের যে কোনো একটা বারেই ঘটবে। তাহলে একদিক দিয়ে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে প্রত্যেকটি মানুষের পরমায়ু কালই ওই 7 দিন। তো মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বাঁচার লড়াই। আগে নিজেকে বাঁচতে হবে। মানুষ জন্মের পর থেকে যখনই তার জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে, তখনই জন্মসূত্রেই এই প্রয়োজন বোধটা তার অন্তরের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে যে আমাকে বাঁচতে হবে। কিন্তু কেন বাঁচতে হবে এবং বেঁচে থাকতে থাকতে একদিন এই বেঁচে থাকার সৌভাগ্যটা শেষ হয়ে যাবে, তাহলে জন্মের পর থেকে বেঁচে থাকার কালটা শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রাম করেই, বেঁচে থাকার জন্য জীবিকা নির্বাহের কর্তব্য সম্পাদন করেই কি মানব জীবন সার্থক হবে? তা হবে না। বাঁচার উদ্দেশ্যই হচ্ছে 3টি: শ্রবণম, কীর্তনম এবং স্মরণম। সুখমণি বললেন, মহারাজ, শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেতা ভয়ম। মৃত্যু ভয়ে ভীত প্রত্যেকটি জীবের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ, সৎসঙ্গে সাধু মুখে শ্রবণ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কীর্তন, তার নাম কীর্তন, তার লীলা কীর্তন, তার মহিমা কীর্তন, প্রার্থনা কীর্তন, এই সমস্ত কীর্তন অনুষ্ঠান করা। তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে স্মরণ করা, অর্থাৎ মনের যে একটি স্তর হচ্ছে চিত্ত। আমরা যে চিন্তা করি, সেই চিন্তা করার স্তরটাই হচ্ছে মানুষের মনের ওই চিত্তভূমি। কেন চিন্তা করতে হবে? না, হে মানুষ, তোমার জন্য একটা দিন চলে যাচ্ছে, মৃত্যু তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাই মরণের সময় যদি কোনো না কোনো প্রসঙ্গ তোমার স্মৃতিপটে জাগবে, হয় সংসারের কথা, না হয় অসমাপ্ত কর্তব্য কর্মের কথা, কাজগুলো শেষ করে যেতে পারলাম না, আত্মীয় স্বজনের কথা, আমার অবর্তমানীদের ভবিষ্যৎ কি হবে, বিভিন্ন ধরনের চিন্তায় ওই মৃত্যুর মুহূর্তে আসবেই। আর এই ধরনের চিন্তাকে আশ্রয় করে যদি আমরা শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করি, মৃত্যুর পরে আবার এই যাতনাময়
সংসারে ফিরে আসতে। তাই স্মরণম, শোনো, কীর্তন করো, পরস্পর আলোচনা করে মনের মধ্যে গেঁথে নাও কি সে ভগবানের লীলা স্মৃতি, ভগবানের উপমাধুর্য। এবং মৃত্যু যখন সমাগত হবে, তুমি যদি অন্তরে অন্তরে সর্বক্ষণ শ্রী গোবিন্দের নাম চিন্তনই করতে থাকো, তার লীলা চিন্তন করতে থাকো, তাহলে মৃত্যু যখন সমাগত হবে তখনও তোমার সেই চিন্তা স্রোতটি চলতেই থাকবে। আর ভগবান বলেছেন, অন্তকালে চমাবিবা শরণ মুক্ত আত্মা করে বলেন, হে অর্জুন, কঠোর ভজন জপ ধ্যান কিছু করতে পারুক বা না পারুক, মৃত্যু যখন সমাগত হবে সেই সময় মনে মনে যদি একটু চিন্তা করে আমাকে, তাহলে তার জ্ঞান অজ্ঞানকৃত পাপ পুণ্যের বিচার আমি আর করি না। সঙ্গে সঙ্গে আমার সেবাযোগ্য দেহ তাকে প্রদান করে আমার নিত্য লীলাভূমিতে নিয়ে এসে সেবা অধিকারই প্রদান করে থাকে। এই জন্য সুখমণি বললেন, মহারাজ শুধু শোনা নয়, শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটু কীর্তন করতে হবে। শ্রবণটি হচ্ছে শরীরের দ্বারা, কীর্তন হচ্ছে বাক্যের দ্বারা, আর স্মরণ হচ্ছে মনের দ্বারা। এই তিনটি সাধন, তিনটি পথ, শ্রবণম, কীর্তনম, স্মরণম, কায়ী, বাচী এবং মানসিক। এই চিন্তনে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। যার জন্য সুখমণি বললেন, মহারাজ একমাত্র আমরা গতকাল বলেছি যে ভাগবতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কেমন, কত রকমের, সেটি সনাতন গোস্বামী পাদ ঘোষণা করেছেন। তার ঘোষিত প্রসঙ্গ আমরা গতকাল ভাগবতের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে আমরা শ্রবণ কীর্তন করেছি। এই ভাগবতই হচ্ছে একমাত্র অবলম্বনীয়। ভাগবতটা কি না, ভাগবত হচ্ছে আধুনিক কালের লিফট বা ক্রেন। একটা বাড়ি হয়তো 20-21 তলা বাড়ি, সেই 21 তলার মাথায় আপনার কোয়ার্টার বা আপনার ফ্ল্যাট। সেখানে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠা যায়, কিন্তু একটু অসুস্থ মানুষ, দুর্বল হলে আর পারবে না, তাহলে সে উঠবে কি করে? তার জন্য জড় বিজ্ঞান একটা লিফটের ব্যবস্থা করেছে, আরোহণ যন্ত্র। তার মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে অন করে দিলেই হলো, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেখবেন আপনি উঠে চলে গিয়েছেন। তা যেমন সেই আরোহণ যন্ত্রকে অবলম্বন করলে অনায়াসে সুউচ্চ লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছা যায়। সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, এ ভাগবত তুমি কত করুণাময়, যতই মহাপাতকী হোক, সে যদি একবারও ওই ভাগবতকে আশ্রয় করে, ভাগবতের কথার মধ্যে যদি প্রবেশ করে, তাহলে কি হয়? ভাগবত তখন আর বিচার করে না কি পরিমাণে পাপ করেছে, কি পরিমাণে অন্যায় করেছে, কি পরিমাণে অসৎকর্ম করেছে। তুমি আমাকে আশ্রয় করে প্রবেশ করেছো, আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছি। হরি বল। অসাধু সাধুতা দায়িনী অতি নিচ চকাতকার হান মঞ্চ কদাচিৎ মাং প্রেমনার হৃদ কণ্ঠয় স্ফুর। ভাগবতের স্তুতি করতে গিয়ে সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন যে, হে ভাগবত প্রভু, তুমি কি করো না, অতি নিচুকে অতি উচ্চ স্থানে পৌঁছে দাও। এমন তুমি কৃপা শক্তি সম্পন্ন আরোহণ যন্ত্র, লিফট।
কোন মূর্খ মানুষ এমন একটি শক্তিশালী আরোহণ যন্ত্র পাওয়ার পরেও তাতে আরোহণ করছে না, করবে না? লোচন বলে এই কলিযুগে সেই পাপী এলো আর গেল। গৌর হরি বল। এই জন্য ঘরে ঘরে ভাগবত রাখতে হবে, প্রত্যেকদিন ভাগবতকে দর্শন করতে হবে। নিজে আমি পড়তে না জানি, যে জানে একটু এসো ভাই, আমার ঘরে ভাগবত আছে, তুমি একটা শ্লোক একটু পড়ে আমাকে শোনাও। এইভাবে ভাগবতের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে পড়তে হবে। অসাধু সাধুতা দায়ী। আমার মন চঞ্চল, সৎ চিন্তা করতে চায় না, সব সময় অসৎ চিন্তাই করতে চায়, তার ভালো লাগে। এবং মনকে আমি সংযত করতে পারি না, নিজের বশে আনতে পারি না। সনাতন গোস্বামীপাদ বলছেন, ও ভাই তুমি হতাশ হয়েও না গো, তুমি এসো একটু সাধু সঙ্গে। ওই দেখো ভাগবতকে তুমি আশ্রয় করো, তাহলে কি হবে? ভাগবত অসাধু সাধুতা দায়ী। তোমার মনোবৃত্তি যতই অসাধু হোক, তোমার স্বভাব যতই অসাধু হোক, তোমার ওই কাম ক্রোধ ইত্যাদি ষড়রিপু যতই তোমার উপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকুক, তুমি সেটা নিয়ে মোটেও চিন্তা করো না। সেটাকে দমন করবার জন্য তুমি আলাদা কোনো যোগ সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য অবলম্বন করতে চেয়েও না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে সাধু সঙ্গে এসে শুধু প্রাণ ভরে বোঝো বা না বোঝো ভাগবতী কথা শ্রবণ করো। নিতাই গৌর হরি বল। কেন না? ভাগবত হচ্ছে অসাধু সাধুতা দায়ী। ভাগবত হচ্ছে অসৎ ব্যক্তির অসৎ প্রবৃত্তিটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তাকে সাধুর ভূমিতে উন্নীত করে। এই শ্রীমদ্ ভাগবত। তার জন্য সে অসৎ ব্যক্তিকে দান ধ্যান ব্রত তপস্যা যোগ সাধনা কিচ্ছু করতে হয় না, শুধু বিশ্বাস যে শুনলাম ভাগবত, শুনতে শুনতে আমার জীবনে আমার স্বভাবে পরিবর্তন আসবে। হে ভাগবত তুমি আমায় কৃপা করো, তাই যেন আমার আসে। আর নিচে উচ্চতা করো। যতই আমি নিচে পড়ে থাকি না কেন, অবহেলিত বঞ্চিত থাকি না কেন, আমি যদি ভাগবতকে আশ্রয় করতে পারি, ভাগবত আমাকে একেবারে সুচ্ছে যে মধু বৃন্দাবন সেখানেই পৌঁছে দেবে। তাই ভাগবতের কাছে আমাদের প্রার্থনা কি? হান মঞ্চ কদাচিৎ মাং, কাঁদছেন হাউ হাউ করে সনাতন গোস্বামী পাদ। সে আমাদের মতো কাম ক্রোধের দাস না, তারা নিত্য সিদ্ধ পরিকর। কিন্তু ভাগবতকে কিভাবে আশ্রয় করতে হবে, কত ব্যাকুলতা নিয়ে, কত প্রয়োজন বোধ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গোসাইজি সেটাই দেখাচ্ছে। ন মঞ্চ হা কদাচিৎ মান। হে ভাগবত প্রভু, আমিও যদি তোমাকে কোনোদিন ভুলে যাই, তুমি যেন আমাকে ভুলো না, তুমি যেন আমাকে কখনো ত্যাগ করো না। প্রেম না হৃদ কণ্ঠ স্ফুর, সর্বক্ষণ তুমি আমার হৃদয়ে, আমার কণ্ঠে আর আমার কর্ণে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকো, যেন আমি নিরন্তর শ্রবণের তোমার কথাই শুনবার জন্য ব্যাকুল হতে পারি। তোমার মহিমা কীর্তনে আমার এই বাক শক্তি যেন ব্যাকুল হতে পারে, আর আমার এই হৃদয় তোমার লীলা চিন্তনেই যেন ব্যাকুল হতে পারে। এই প্রার্থনা জানাতে হবে যখনই আমরা ভাগবত শ্রবণ করতে বসবো। তবেই ভাগবতের যে কি শক্তি, কি মহিমা, সেটি আমার জীবনে ধীরে ধীরে কার্যকরী হতে শুরু করবে। তা আমাদের পরম সৌভাগ্য। গতকাল থেকে আমরা ভাগবতের একটি বিশেষ প্রসঙ্গ
শ্রবণ কীর্তন সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে, সেটি হচ্ছে পরম ভাগবত মহাত্মা মহাজন শ্রী মুকুন্দের চরিত্র কথা, মুচুকুন্দের চরিত্র কথা। ভগবানকে ঘুমাতে ঘুমাতেও পাওয়া যায়, এই অদ্ভুত সংবাদ। জপ নয়, ধ্যান নয়, অঘরে ঘুমোচ্ছিলেন মুচুকুন্দ, নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন। তা ঘুমোতে ঘুমোতেই সে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে গেলে। নিতাই গৌর হরি বল। তাহলে কি ভাই, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি তুমি ভগবানকে পেতে চাও, তাহলে কিভাবে ঘুমাতে হয় ঘুমানোটাও শেখো। হরি বল। মহারাজ পরীক্ষিত মায়ের পেটের মধ্যে ভগবানকে পেয়ে গেলেন। হ্যাঁ, সেখানে তিনি কি জপ করলেন, কি ভজন করলেন, কি সাধন করলেন, কিন্তু পেয়ে গেলেন। প্রহ্লাদ ধ্রুব শৈশবে, খেলার বয়স, পেয়ে গেলেন। যৌবনে পেলেন ভরত মহারাজ। এই জন্য ভগবত প্রাপ্তি বয়সের অপেক্ষা নেই, অবস্থার অপেক্ষা নেই, পরিবেশের অপেক্ষা নেই। মহতের কৃপা হলে, গুরু বৈষ্ণবের কৃপা হলেই আমার ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে যাব। যবনে ভস্মসাত্নিতে ভগবান সাত্ত্বতার স্বভাব। সাত্ত্বতা কুলে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই যদুবংশ শিরোমণি আমার শ্রী গোবিন্দ যখন মুচুকুন্দের রোষানলে কাল যবন ভস্মীভূত হয়ে গেল, সুকমণি বলছেন, দেখেছ ঠাকুরের চালটা কেমন? 3 কোটি সৈন্য আর তদনুরূপ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মথুরাকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। ঘিরে ফেলে একেবারে লকডাউন। রাজধানীর মধ্যে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, রাজধানী থেকে কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না। হাট বাজার সব বন্ধ। এমন অবরোধকারী কাল যবন, কোনো গোলাগুলি নয়, অস্ত্র চালনা নয়, রক্তক্ষয় নয়। দেখো মহারাজ পরীক্ষিত কি কৌশলে কাল যবনকে হরিবোল করে দিলেন। এই হচ্ছে আমাদের গোবিন্দ। এক উদ্দেশ্য সাধনকে কেন্দ্র করে তিনি বহু উদ্দেশ্য সাধন করেন। এই হচ্ছে তার এক অদ্ভুত লীলা। এই যে তিনি এই পরিবেশটি সৃষ্টি করেছেন যে যদুবংশের কারো হাতে কাল যবন নিহত হবে না। এই যে বরটি মহাদেব কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছে, এই বর প্রদানের অনুপ্রেরক গোবিন্দ। কেন না, এরকম যদি না হতো তাহলে মুচুকুন্দকে কৃপা করার সুযোগ তিনি পেতেন না। গৌর হরি বল। এইভাবে মুচুকুন্দ যখন তাকালো, অকালে ঘুম ভেঙে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোষানল প্রজ্বলিত হলো, হয়ে তপ তপ করে চলতে চলতে কাল যবনের শরীরটা একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেল। ক্রোধ প্রশমিত হলো, কিন্তু মুচুকুন্দ আশ্চর্যান্বিত। এক অদ্ভুত দিব্য গন্ধে গুহাটি সৌরভান্বিত, আমোদিত। এই গন্ধ নাসিকা বিবরে প্রবেশ করে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যেন একেবারে শীতল করে দিচ্ছে। কার গন্ধ? কিসের গন্ধ? তারপরে দেখছে ওই গুহাতে না চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে, না সূর্য কিরণ প্রবেশ করে, প্রগাঢ় অন্ধকার। কিন্তু এক দিব্য জ্যোতি দিয়ে সমগ্র গুহাটি আলোতে আলোময় হয়ে আছে। কারণটা খুঁজে পাচ্ছেন না। পেছনেই তো ঠাকুর রয়েছেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না, দেখা যায় না। সুকমণি বলছেন, ভগবানের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও ভগবানকে দেখা যায় না।
প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিশক্তির দ্বারা অনেক কিছু দেখা যায়। এইরকমও দৃষ্টান্ত আছে, দিনের বেলা কোনো কোনো মানুষ আকাশে তারা দেখতে পায়। তারা কিন্তু আকাশে থাকেই, প্রখর সূর্যকিরণে দিনের বেলায় তারাগুলোকে দেখা যায় না। সূর্য অস্ত গেলে আকাশের উপরে সূর্যকিরণের প্রভাবটা থাকে না, তখনই তারাগুলো জ্বলজ্বল করে চোখে পড়ে। এই জন্য তারা থাকে, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের এমন কঠোর দৃষ্টিশক্তি, দিনের বেলাও তারা দেখে। এই রকম প্রখর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষ, তার সামনেও যদি ভগবান এসে দাঁড়ায়, সুখমণি বলছেন মহারাজ সে দেখতে পাবে না। কেন পাবে না? ভগবান যদি কাউকে কৃপা করে দর্শন দেন, দিতে ইচ্ছা করেন, এবং ইচ্ছা করে যদি তাতে কৃপা শক্তি সঞ্চার করেন, তখনই তাকে দেখা যায়, তখনই তাকে চেনা যায়, তখনই তাকে জানা যায়। গীতায় আমরা কি দেখেছি? শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি দেখতে তো পাচ্ছে না অর্জুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্রদান করলেন এক দিব্য দৃষ্টি, তবেই না কৃষ্ণের স্বরূপটি দর্শন করতে পেলেন। এই জন্য মুচুকুন্দ কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রভাবটা অনুভব করছে। একটা অদ্ভুত আনন্দ শিরা উপশিরায় যেন প্রমত্ত করে তুলছে মুচুকুন্দ। এই কারণটা কি? ঠিক এইরকম ভাবে যখন ব্যাকুল হয়েছে, সুখমণি বলছেন মহারাজ আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে। মহাসুকৃতিবান মুচুকুন্দ, তার সুকৃতির সূত্র ধরে ভগবান তাকে দর্শন না দিয়ে থাকতে পারলেন না। যে রূপের এখন দুয়ায় বিশ্ব ত্রিভুবন সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ, আমার প্রিয় ভক্ত মুচুকুন্দ আমার সেই রূপ একটু দর্শন পাবে না? সেটা কি হয়? তাই আত্মানং দর্শয়ামাস, মুচুকুন্দ কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন না, শ্রীকৃষ্ণই দর্শন প্রদান করলেন মুচুকুন্দকে। এই দেখো আমি গুহার মধ্যেই রয়েছি। হরি বল। তা ভগবান তো আমার আপনাদের কাছেই রয়েছেন, কিন্তু সেই দৃষ্টি যতদিন আমরা না পাবো ততদিন তাকে তো দেখা যাবে না। কৃষ্ণকে তো কাল যখন দর্শন করলেন, মুক্ত হতে পারলেন না। কেন না? শাস্ত্র বলছে ভগবানকে দেখতে গেলে বা ভগবান দেখা দিতে বাধ্য হবেন যখন ভক্তের নয়নে একটা বস্তু থাকে। সেটা থাকলেই ভগবানকেও দেখা যায় আর ভগবানও দেখা দিতে বাধ্য হন। সেটা কি? প্রেমাঞ্জনোচ্ছ্বরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্ত সদৈব বিলোকয়ন্তি হৃদয়েষু। সেটি হচ্ছে প্রেম ভক্তি। যতক্ষণ নয়নে প্রেম ভক্তির কাজল না লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানকে দেখা যাবে না। মুচুকুন্দের নয়নে প্রেম ভক্তির কাজল প্রচ্ছন্ন ছিল, সুব্যক্ত হলো, ভগবান দর্শন প্রদান করলেন। হৃদয় গৌর হরি বল। কি রূপ দেখলেন? তমালক্য ঘনশ্যাম পিতকোশেয় বাসসম শ্রীবৎস বৎস সংভ্রাজত কৌস্তুভেন বিরাজিতম। মুচুকুন্দ দেখছে ঘনশ্যাম, নবজলধর কান্তি বিনিন্দিত কান্তি সমন্বিত নবাম্বুদ কান্তি চৌরম। ভগবান শ্যাম বর্ণ, কৃষ্ণ বর্ণ, জল ভরা কালো মেঘের যে রংটা ঠিক তেমনি তিনি।
কেন তিনি শ্যাম বর্ণ? না, শ্যাম বর্ণের একটি তাৎপর্য রয়েছে। এই কালো রং আর সাদা রং, এ দুটো কিন্তু রং নয়। 7টি রঙের মধ্যে সাদাও নয়, কালো নেই। তাহলে 7-এর বাইরে দুটো রঙের অস্তিত্ব আমরা পাই কি করে? না, গবেষকগণ বলছেন যখন সমস্ত বর্ণগুলো নিজের সত্তা হারিয়ে অবস্থান করে বর্ণহীন হয়ে, তখন একটা বর্ণের সৃষ্টি হয়। সেই বর্ণের নামই হচ্ছে কালো, কৃষ্ণ। তার মধ্যে সমস্ত বর্ণগুলো নিজের উপাধি হারিয়ে অবস্থান করছেন বটে, কিন্তু কারো কোনো স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি নেই। আর সাদা, যখন সমস্ত বর্ণ একত্রিত হয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন তারা অবস্থান করেন, তখন তাদের যে সম্যক মিশ্রিত অবস্থা, তাতে একটি বর্ণের সৃষ্টি হয়। তারই নাম হচ্ছে শ্বেত বর্ণ। তো ভগবান শ্যাম বর্ণ কেন? না, এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান জগৎ, চিৎ জগৎ, জড় জগৎ, যত জগৎ এবং এই জগৎবাসী সমস্ত ওই তাঁর মধ্যে অন্তর্লীন অবস্থায় চিরকাল অবস্থান করছে। এই জন্য তিনি হচ্ছেন শ্যাম, কালো। আর শ্যাম বর্ণটি হচ্ছে শৃঙ্গার রসের প্রতীক। আমার শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শৃঙ্গার রস রাজময় মূর্তি। সুখমণি বলছেন আগে কৃষ্ণের বর্ণটা কি অদ্ভুত, সমুজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। তারপরে দৃষ্টি পড়ল তার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে। দেখছেন উত্তরীয় এবং যে বস্ত্রটা পরিধান করে রয়েছেন সেটি উজ্জ্বল চাকচিক্যময় রেশম বস্ত্র, হলুদ কালো। তো কৃষ্ণবর্ণ মানুষ, তাতে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের বস্ত্রটা অদ্ভুত মাধুর্য বিস্তার করেছে। শ্রী বৎস বক্ষং, বুকের মাঝখানে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের ডান দিকে একটি চিহ্ন, বাঁ দিকে একটি চিহ্ন। ডান দিকে রয়েছে শ্রীবৎস চিহ্ন, অর্থাৎ চরণাকৃতি শ্বেত বর্ণ সূক্ষ্ম লোমরাশি গোবিন্দের ডান দিকে। আর বাম দিকে রয়েছে স্বর্ণরেখা, জলজল করছে, মুকুন্দ দর্শন করছে। ভ্রাজন কৌস্তুভেন, তাতে ওই পরিসর বক্ষখানা আরো উজ্জ্বল চলচল করছে। কেন না, সেই বক্ষে বিরাজ করছে কৌস্তুভমণি। এই কৌস্তুভমণি শ্রী ভগবানের অঙ্গে ছাড়া আর কোথাও থাকে না, কোথাও পাওয়া যায় না। এক নারায়ণের বক্ষে আর এক শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে এই কৌস্তুভমণি, আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সেই কৌস্তুভমণির ছটাতে পরিসর বক্ষখানা সমুজ্জ্বল। চতুর্ভুজং রুচমানং বৈজয়ন্তা চ মালয়া চারু প্রসন্ন বদনম স্ফুরন মকর কুণ্ডল। কি অদ্ভুত মাধুর্য মণ্ডিত অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপে সেখানে অবস্থান করছেন, 4টি হাত, এবং সেই হস্তগুলো যেন মাধুর্য মণ্ডিত। বৈজয়ন্তা চ মালয়া, কণ্ঠে আছে বৈজয়ন্তী মালা, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। 5 প্রকার কুসুমে গাঁথা মালা, পারিজাত,
তুলসী, পদ্ম, মন্দার আর কুন্দ, এই 5 প্রকার ফুলের গাঁথা যে মালা, সেই মালার নাম হচ্ছে বৈজয়ন্তী মালা। এটি একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠেই রয়েছে। মালাটা একটু একটু তুলছি। চারু প্রসন্ন বাদনম। এবার মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখছি কি অদ্ভুত মৃদু হাসি মাখা। ওই মুখখানার দিকে তাকালে অন্তরের যত ভীতি, যত ভয়, যত আতঙ্ক, যত শঙ্কা সব দূর হয়ে যায়। এমন অদ্ভুত মৃদু হাসি মাখা সেই মুখমণ্ডল। স্ফুরন মকর কুণ্ডলম, দুটি কর্ণে অতি স্থূল মণিমাণিক্য খচিত বেদন করা বদন, অর্থাৎ হা করে রয়েছে দুটি মকর কুণ্ডল তুলছে। আর কি দেখলেন? প্রেক্ষণীয় নির্লোকস্য সানুরাগ স্মিতেক্ষণম। প্রেক্ষণীয় নির্লোকস্য কি রূপ! একবার যদি কেউ তাকায় আর তার নয়ন ফিরে আসে না, ফিরে আসতে চায় না। নয়ন বলে, ও মানুষ, আমাকে আর এখান থেকে ফিরিয়ে নিও না। আমি যে দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়েছি যাকে দেখার জন্য, কোটি কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে আজ আমি তার কাছেই পৌঁছে গিয়েছি। তাই একবার যদি কেউ তাকে দর্শন করে, নয়ন আর তার উপমাধুর্য থেকে আর বিচ্যুত হয় না। তাই তার নাম হচ্ছে অচ্যুত, প্রেক্ষণীয় নির্লোকস্য। বারবার দর্শনে তৃপ্তি হয় না। সানুরাগ স্মিতেক্ষণম, দেখছেন বিস্মিত হয়। বহু যুগ ঘুমিয়েছিল, ঘুম ভাঙা নয়নে দেখছে কেমন সানুরাগ স্মিতেক্ষণম। সে কান পর্যন্ত পটল ছেঁড়া ঠাকুর ঠাকুর নয়নে অজস্র করুণা স্নেহ যেন ঝরে পড়ছে, এমন অদ্ভুত দৃষ্টি। যার দিকেই তিনি তাকাচ্ছেন বা তাকাবেন, তার ওই দৃষ্টি স্পর্শে তার জীবনই ধন্যাতি ধন্য হয়ে যাবে। এমন করুণা ঝরা তার অদ্ভুত দৃষ্টি। অপিব্য বয়সম, এবং তিনি নবকিশোর নটবর। যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন তো শ্রীকৃষ্ণের বয়স মোটামুটি ভালোই হয়েছে, কিন্তু 125 বছর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় ছিলেন। ওই 125 বছর ধরেই তার বয়স 15 বছরের বেশি হয়। এই জন্য অপিব্য বয়সম, চির যৌবন, যৌবনের মূর্তি। মত্ত মৃগেন্দ্র উদার বিক্রমম, তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কেবলমাত্র সুন্দর নয়, কেমন মৃগেন্দ্র, কোটি কোটি পশুরা সিংহের যে বিক্রম, সে বিক্রম সমন্বিত তার মূর্তি খানি। হরি বল, হরি বল। কৌতূহল হল উনি কি বটে, কি সাধারণ মানুষ না? হ্যাঁ, ভগবানের নাকি এরকম রূপ? ইনি কি ভগবান নাকি কোন মহা অলৌকিক শক্তিশালী কোন পুরুষ ভগবানের রূপ ধারণ করে আমার সামনে অবস্থান করছে? খুব চিন্তা করে কোন কুল কিনারায় করতে পারলে না মুচুকুন্দ। তখন ভাবলে একটু কিছু জিজ্ঞাসাই করা যাক। পর্যাপৃচ্ছন মহাবুদ্ধি তেজসা তস্য ধর্ষিতা। তেজসা তস্য ধর্ষিতা, সে ভগবানের মহাবিক্রম, আর তার তেজ, তার
অদৃষ্টপূর্ব এই বৈশিষ্ট্য গুণ দেখে একেবারে মহা আশ্চর্যান্বিত হয়েছে মহারাজ মুকুন্দ। কিন্তু তিনি মহাধীর এবং বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। তিনি অভিভূত হলেন বটে, অবাক হলেন বটে। শঙ্কিত শনকই রাজা দুর্ধর্ষমেব তেজসা অপৃচ্ছন। তখন তিনি ধীরে ধীরে জোড়হাত করে বিনীত ভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি তো চেনেন না, সেই দাপর যুগের আরম্ভ থেকে তিনি গুহায় রয়ে গেছেন, আর বিশাল দাপর যুগ অতিবাহিত হয়ে দাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের নামও শুনেনি, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেনি। তাই বললেন, কো ভবান ইহ সম্প্রাপ্ত বিপিনে গিরি কৌভরে পদ্ভ্যাং পদ্ম পলাশভ্যাং বিরসু কণ্ঠকে। রাজা মুকুন্দ বিনীত ভাবে চোরাত করে বললেন, হে ভগবান, আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? আশ্চর্য! এই গুহায় প্রবেশ করতে গেলে খালি পায়ে আসা সম্ভব নয়। মথুরা থেকে দক্ষিণ দিকে ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে বহু যোজন দূরত্বে ধবলগিরি নামক একটি পর্বত, জঙ্গলাকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ, সেই পর্বতের গুহার মধ্যে এই মুচকুন্দ শয়ন করেছিলেন। তা গুহার বাইরে অসংখ্য কণ্টক, তীক্ষ্ণধার কণ্টক, কিন্তু এই কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্যে আপনি নগ্ন পদে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার চরণ দুটো কেমন? পদ্ম পলাশভ্যাম, পদ্ম ফুল যেমন নরম, তার পাপড়িগুলো যেমন নরম, ঠিক পদ্ম ফুলের পাপড়ির মতনই অত্যন্ত সুকোমল এবং নরম আপনার ওই দুটি চরণ। তো এত কোমলাতি কোমল, এত মসৃণ এই চরণ নগ্ন অবস্থায় এই কণ্টকাকীর্ণ বনে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি? কেন এই গুহায় আপনি শুভাগমন করেছেন? কৃষ্ণ ওই মৃদু মৃদু হাসছে আর অজস্র কৃপা বর্ষণ করতে করতে তাকিয়ে আছে মুচকুন্দর দিকে। কেন না, ভগবানকে দর্শন করে ভক্তের যেমন সুখ হয়, ভক্ত যেমন ভগবানের দিক থেকে নয়নটা ফিরিয়ে নিতে চান না, তেমনি প্রেমাসক্ত চিত্ত ভক্তকে দর্শন করে ভগবানেরও খুব সুখ হয়, খুব আনন্দ হয়। তখন সে ভক্তের দিকে এমন তাকিয়ে থাকেন যে সে ভক্তের দিক থেকে তার নয়নটা ফিরিয়ে নিতেও তার ইচ্ছা করে না। এটি হচ্ছে ভক্তির অলৌকিক শক্তি। তাকিয়ে আছে মুচকুন্দের দিকে, মুখে মৃদু হাসি, কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। দেখি আরো কত কি প্রশ্ন করে। মুচকুন্দ যখন উত্তর পেলেন না, সুখমণি বলছেন, মহারাজ, কিংচিৎ তেজস্বিনাং তেজ ভগবান বা বিবাহ বসু, এত ছটা আপনার অঙ্গ থেকে যে কত যুগের সঞ্চিত পঞ্জীভূত প্রগাঢ় অন্ধকার সব বিতরিত হয়ে গিয়েছে। তাহলে আপনি কি মহা তেজস্বালী বিবাহ বসু, সাক্ষাৎ সূর্যদেব, সূর্য সম মহেন্দ্র বালক পালং পরপিবা, নাকি আপনি চন্দ্র? চন্দ্র না,
মহেন্দ্র বাবা, তাহলে কি আপনি ইন্দ্র? দেবরাজ ইন্দ্রের অঙ্গচ্ছটা এইরকম বৈশিষ্ট্য, কিংবা লোকপাল অপরূপ, তাহলে লোকপাল বৃন্দের মধ্যে কেউ আপনি, কিংবা অন্য কেউ? আমি পরিচয় জানতে পারছি না, কিন্তু আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে পড়েছি আপনার পরিচয় জানবার জন্য। কে আপনি? কোনো উত্তর দিচ্ছেন না শ্রী গোবিন্দ। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে ভক্ত মুচকুন্দের মাধুর্য, ভক্তি মাখা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শন করতে করতে ভগবান মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুচকুন্দের দিকে। এইভাবে বিচার করছে, তাহলে কি ইন্দ্র না, লোকপাল না, কে তর? হ্যাঁ, এটা মনে হয় ঠিক। মন্যে ত্বং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভম যদ বাদশে গুহাধ্যান্তং প্রতিভ প্রভয়া যথা। তাহলে হে প্রভু, আপনি এসব যখন নন, তাহলে আমার মন বলছেন যে এই যে ত্রয়াণাং দেবানাম, তিনজন মুখ্য দেবতা, তারা কে না? ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। এই ত্রয়াণাং দেবানাং, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে না? পুরুষর্ষভ, একমাত্র বিষ্ণু ভগবান। তাহলে কি প্রভু আপনি সেই স্বয়ং বিষ্ণু? গুহাধ্যান্তং প্রতিভ প্রভয়া যথা, এই গুহার সূচিভেদ্য অমানুষার প্রগাঢ় অন্ধকার আপনার অঙ্গচ্ছটাতে সব বিতরিত হয়ে গেল। তাহলে মনে হয়, আমার মন বলছে আপনি সেই বিষ্ণুই বটেন। সুখমণি বলছেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণ কোন উত্তর দিলেন না। নির্নিমেষ নয়নে তখনও মুচকুন্দের দিকে কৃপা বর্ষণ করতে করতে তাকিয়েই রয়েছেন, আর মুখে সেই অদ্ভুত রহস্যময় মৃদু হাসি। না, উত্তর তো পাওয়া যাচ্ছে না, উনি বলছেন না কিছু। শুশ্রূষতাম অব্বলিকম স্মাকং নরপুঙ্গব সজন্ম কর্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রুচতে। হে প্রভু, আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি আপনার পরিচয় জানবার জন্য। কথ্যতাং যদি রুচতে, হয়তো উত্তর পাচ্ছি না। কেন না? আমার হয়তো যোগ্যতা নেই, আমি হয়তো প্রশ্নগুলো করতে পারছি না, প্রশ্নগুলো হয়তো বৈধ হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেই জন্য মনে হয় আমি কোনো উত্তর পাচ্ছি না। কিন্তু আমি বলছি আপনাকে, আপনার জন্ম রহস্য কি, গোত্রাদির বিবরণ কি? কথ্যতাং যদি রোচতে, আপনি যদি আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া উচিত মনে করেন এবং আমাকে বলার মতো যোগ্যতা আমার মধ্যে দেখেন, অনুভব করেন, হে প্রভু, তাহলে আপনি আমার কাছে আপনার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করুন। কেন না? আমি এই নিদ্রাগত হওয়ার আগে ছিলাম স্বর্গে, সেখানে কত দেবাদিদেবকে দর্শন করেছি, কিন্তু এরকম রূপ, এরকম মাধুর্য, এরকম তেজ, এত করুণা কখনো আমি অনুভব করিনি। এই জন্য আমি খুব কৌতূহলাক্রান্ত। না, তখনও গোবিন্দ কিছুই বলছেন না। তখন ভাবলেন, ও মানুষ অপরিচিত লোককে সবসময় নিজের পরিচয়টা দিতে চায় না। যাদের পরিচয়টা রহস্যময় থাকে,
যাকে তাকে নিজের পরিচয় দিতে চায় না। আগে জানবো লোকটাকে, তার কাছে পরিচয় দেওয়া উচিত হবে কি হবে না, পরিচয় দিলে পরিণামে আমার কিছু হবে কি হবে না, এইসব আগে বিচার করা হয়। করে যদি মনে করা যায় না, যা পরিচয় পেলাম লোকটা ঠিকই আছে, এবার তার কাছে নিজের পরিচয়টা দেওয়া যেতে পারে। মুচুকুন্দ চিন্তা করলে ভগবান বোধহয় উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধহয় এইসবই চিন্তা করছেন। আমাকে তো উনি চেনেন না, আমার পরিচয় তো উনি জানেন না, আমাকে উনি দেখেছেন বলে তো আমার মনে হয় না। তো অদেখা, অজানা, অশোনা একটা অপরিচিত মানুষকে তার এই রহস্যময় পরিচয়ের কথা তিনি বলবেন কেন? ওই জন্যই বোধহয় উনি বলছেন না। তাহলে আমি কি করি না, আমার পরিচয়টা বিস্তৃত আগে শুনিয়ে দিই। এবার আমার পরিচয়টা যদি উনি পান তা নিশ্চয় আশ্বস্ত হবেন, এবং আমার পূর্বপুরুষের পরিচয় পেলে তারা যদি তাঁর ভক্ত হয়ে থাকেন, আর সেই ভক্ত বংশে আমার জন্ম হয়েছে এটা যদি উনি বুঝতে পারেন, তখন নিশ্চয় আমার কাছে আর উনি পরিচয়টা গোপন করবেন না। নিতাই গৌর হরি। সুখমণি বলছেন ভজনের কথা, সাধনের কথা। কি বলে, তুমি যে ভগবানকে দেখতে চাইছ, পেতে চাইছ, আত্মানং বৃদ্ধি, আগে নিজের পরিচয়টা ঠিক করে নাও। আগে নিজের পরিচয়টা তুমি যদি ঠিক করে নিতে না পারো, ভগবান তোমাকে দর্শন দেবেন না। আর নিজের পরিচয়টা যদি তুমি জানতে পারো, সঠিক পরিচয়টা যদি পেতে পারো, সেই পরিচয়টা তুমি যদি তার চরণে নিবেদন করতে পারো, তাহলে নিশ্চয় তোমাকে দর্শন দেবেন এবং তোমাকে কৃপাও করবেন। গৌর হরি বল। এই জন্য আত্মানং বৃদ্ধি, আগে নিজের পরিচয় জানতে হবে। আর সেই পরিচয়টা কি না, যে পরিচয়ের আধার কার্ড নিয়ে আমরা ঘুরি সব সময়, সেটা নয়। এই পরিচয় আমাদের পরিচয় নয়। এই পরিচয় যতক্ষণ শরীর ততক্ষণ, কিন্তু আমি তো শরীর নয়। শরীর ধ্বংস হবে, আমি তো ধ্বংস হব না। আবার আর একটা পরিচয় আমি প্রাপ্ত হব। তাহলে কি এই পরিচয় পাল্টাতেই থাকবে? অবিকৃত, অপরিবর্তিত, নিত্য শাশ্বত সনাতন কি আমার কোনো পরিচয় নেই? আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আত্মপরিচয়ের সঙ্গে আমি নিজে পরিচিত হতে না পারছি, ততক্ষণে এই অনিত্য লাখো লাখো রকম পরিচয়ের তকমা পরে আমাকে সংসারে ঘুরতেই থাকতে হবে। হরি বল। তাই উপনিষদ বললেন, বিশ্বকে জানবার আগে আত্মানং বৃদ্ধি, তোমার নিজের পরিচয় জানো। তা নিজের পরিচয়টা কি? জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। আমি কেউ নয়, আমি কারো নয়, আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নয়, আমি ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থী সন্ন্যাস গৃহস্থ নয়। আমার পরিচয় কি? আমি অনাদি অনন্তকাল থেকে কৃষ্ণের দাস। তাহলে তোমার একটা নাম আছে, তোমার বয়স আছে, তোমার স্বভাবের খবর আছে। হ্যাঁ প্রভু আছে, তো সেটা বলো, তবে তো বুঝবো যে হ্যাঁ তুমি আমার পরিচিত। সেটা তো জানতে হবে। তার জন্যই গুরু পদাশ্রয়, তার জন্য সিদ্ধ স্বরূপের ভজন আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে দিলেন, যে আগে আত্মপরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও, তবেই ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিতে পারবে, দেখো আমি তোমারই, অন্য কারো নয়। আজকে মুচুকুন্দ তাই আত্মপরিচয় প্রদান করছে, যে হে ভগবান, আপনি তো বললেন না নিশ্চয় আমি অপরিচিত বলে, তা আমার পরিচয়ের কথাটা শুনুন।
বয়ং তু পুরুষ ব্যাঘ্র কক্ষকাক্ষত্র বন্ধব মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্ত যৌবনাসাত্মজ প্রভু। হে প্রভু, আমার পরিচয় তোমার কাছে বলি। তোমার প্রিয় ভক্ত হচ্ছে বৈবস্বত মনু। ও ভগবান যেন তাকালেন, ও বৈবস্বত মনুর বংশে তোমার। আচ্ছা, কারকে? না, ওই দেখো বৈবস্বত মনুর বংশে আর একজন তোমারই প্রিয় ভক্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার নাম ইক্ষ্বাকু। চমকে উঠলেন গোবিন্দ। ইক্ষ্বাকু? হ্যাঁ, পরম ভাগবত, সর্বক্ষণ সে আমাদের নিবিষ্ট থাকত। ও, তাহলে ইক্ষ্বাকুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক? হ্যাঁ প্রভু, ইক্ষ্বাকুর বংশে পরম ভাগবত আমার পিতৃদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন, তোমারই ভক্ত, তার নাম মহারাজ যুবনাশ্য। এবং আমি মাতৃগর্ভ থেকে জাত নয়, সেই মান্ধাত্তার বংশের আমি। সেই বংশে আমার জন্ম। বয়ন্তু পুরুষ ব্যাঘ্রিক্ষাকু ক্ষত্র বান্ধব মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্ত। আমার নাম হচ্ছে মুচুকুন্দ। নিজের পরিচয়টা প্রদান করলেন। তারপরে মনে হলো পরিচয়টা তো দিলাম, কিন্তু এই কণ্টকাকীর্ণ গুহার মধ্যে আমি সম্রাটের পুত্র, তো সম্রাটই হওয়া উচিত। তো আমার সম্রাটের রাজ সিংহাসন রাজপুরী পরিত্যাগ করে এই কণ্টকাকীর্ণ গহন বনের মাঝে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরি গুহায় কেন শয়ন করে আছি? এটা তো উনি আমায় প্রশ্ন করতে পারেন, সেটা আমি একটু বলি। চির প্রজাগর শ্রান্ত নিদ্রায় পহতেন্দ্রিয় শয়নে অস্মিন বিজনে কামং কেনা পুত্থাপিত অধুনা। হে প্রভু, আমি সুদীর্ঘ কাল জেগেছিলাম, কি দিন কি রাত্রি। তাই নিদ্রা ব্যতিরেকে আমার অস্তিত্ব রক্ষা করা বড় কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারপরে যখন জেগে থাকার প্রয়োজনটা শেষ হয়ে গেল, তখন আমি নিদ্রাবর প্রাপ্ত হয়ে এই বিজন বনে এই গুহার মধ্যে আমি শয়নে ছিলাম। যতদিন আমার এই নিদ্রা পরিপূর্ণ না হতো ততদিন আমি শয়নেই থাকতাম। কিন্তু নিদ্রাটি আমার পূর্ণ হয়নি। এমতো অবস্থায় কারোর দ্বারা আমি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আমি নিদ্রা হতে জাগরিত হলাম। কে আমাকে আঘাত করলে, পদাঘাত করলে, তার পরিচয় আমি জানি না। সোপি ভস্যুকৃত নুনমাত্মীয় নৈব পাপমনা অনন্তরং ভবান সীমান লক্ষিত মিত্র শাসন। আমার এই রোষানলে সে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এটা তার নিজেরই কৃত পাপ কর্মের কর্মফল। কেন না, পুঞ্জীভূত পাপ না থাকলে কখনো কারো এইভাবে ভস্মীভূত হতে হয় না। তা আমার রোষানলে সে ভস্মীভূত হওয়ার পরে আমি এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আপনার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। তেজসা অবিবচ্ছেন ভুরিং দ্রষ্টুং চ স্বপ্নং হতো যশা মহাভাগ মাননীয়সী দেহিনাম। হে ভগবান, আমার আপনার পরিচয় আমি জানি না, কিন্তু আপনার এই অসহনে উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানোর দ্যুতি আমার সীমিত দৃষ্টিশক্তির দ্বারা অসীম অনন্ত সমুজ্জ্বল
এই দুটি যেন আমি ধারণ করতে সামর্থ্য হচ্ছি না, আমি সুস্পষ্টভাবে চাইতেও পারছি না। হে মহাভাগ, আমার মনে হচ্ছে আপনি সমস্ত জীবকুলের একমাত্র পরিত্রাতা এবং আশ্রয় বটে, এটা আমার মন বলছে। তাই যদি পরিচয় জানার যোগ্যতা থাকে, চরণে নিবেদন কৃপা করে পরিচয় প্রদান করুন। এইভাবে বিনীতভাবে মুচকুন্দু আত্মপরিচয় প্রদান করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন ওহো, ভক্তের বংশে জন্ম, আর এও পরম ভাগবত জন্মসূত্রেই, একেই বলা হয় বংশজাত সূত্র। অর্থাৎ সাধুর বংশে যদি জন্মগ্রহণ করা যায়, তাহলে অসাধু হলেও ওই বংশে জন্ম বলে ভগবান তাকে কৃপা করে থাকেন। তার দুষ্টু স্বভাব দেখে তাকে ধ্বংস করেন না। প্রহ্লাদকে বর দিয়েছিলেন, প্রহ্লাদ তুমি আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তো তাই তোমার বংশে যারা জন্মগ্রহণ করবে, তার বংশে তার বংশে তার বংশে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, তারা যদি অসৎ কর্মাদি করে তা আমি সামান্য দণ্ড দেব, কিন্তু কাউকে হত্যা করব না কখনো। এটা হচ্ছে বংশজাত স্বীকৃতি। মুচুকুন্দের তো সেই বংশজাত স্বীকৃতি আছে। এইবার তাহলে আমাকে কথা বলতেই হবে। শুকমুনি বলছেন, সহাস্যভা বদনে ভগবান বলতে নিলেন কেমন ভাবে, শোনো। ভগবান উবাচ এবং সম্ভাষিত রাজ্ঞা ভগবান ভূত ভাবনঃ প্রত্যাহ প্রহসন বন্যা মেঘনাদ গম্ভীরায়া। শুকমুনি বলছেন, এইভাবে বিদিত পন্থায় জিজ্ঞাসিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে মেঘনাদ গম্ভীরায়া, মেঘের ন্যায় সুগম্ভীর নাদে তখন আত্মপরিচয় বলতে লাগলেন, নিতাই গৌর হরি বল। ভগবানও যেন প্রতিজ্ঞা পালন করছেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং ততৈব ভজাম্যহম। তুমি যখন আমাকে তোমার পরিচয় প্রদান করলে, এবার আমাকেও পরিচয় প্রদান করতেই হবে। তা শোনো মুচকুন্দ কি উত্তর দিলেন। জন্ম কর্মাভিধানানি সন্তি মে অঙ্গ সহস্রশ ন স্বপ্নন্তে অনুসংখ্যাতুম অনন্ত তান মায়াতিহি। কি পরিচয় দেব ভক্ত তোমার কাছে? কেন আমার একবার জন্ম নয়, আর একরকম পরিচয় নয়। আমি যুগে যুগে কালে কালে জন্ম পরিগ্রহ করি এবং যুগে যুগে কালে কালে আমার কর্মপদ্ধতি, আমার নাম পরিবর্তিত হয়। তাই অগণিত জন্মে অগণিত স্বরূপে আমি আবির্ভূত হয়ে থাকি। তা সবগুলো তোমাকে পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এইবার যে আমি এসেছি, এইবার কেন এসেছি, কোন বংশে এসেছি, সেটা তোমাকে আমি বিস্তৃতভাবে বলছি, তুমি শোনো। আমি আসি যুগে যুগে কালে কালে। কেন আসি জানো? আমার এই আগমনের সংখ্যা কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, কেন পারেন না? বলে পারা যায় না। কেন? মানুষের বুদ্ধি তো সীমিত শক্তি সম্পন্ন। সীমিত শক্তি সম্পন্ন নিয়ে
মানুষ কখন অসীম অনন্ত বিভু তত্ত্ব শ্রী ভগবানের যুগে যুগে জন্মের রহস্য ইতিহাস জানতে পারে না। তার প্রমাণ গীতাতে ভগবান অর্জুনের কাছে বললেন। বলছেন অর্জুনকে যে হে অর্জুন, এই যে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান, এ আমি বহু পূর্বে আমার প্রিয় ভক্ত বিবস্বান সূর্যদেবকে আমি বলেছিলাম, সেটাই আমি তোমাকে বলছি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অর্জুন। সূর্যদেবকে তুমি আবার কবে বললে ভাই? তুমি তো বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলে আমার সঙ্গে। তোমার আমার বয়স একই। তুমি আমার মামাতো ভাই, আমি তোমার পিস্তুত ভাই। তা তুমি আবার কবে সূর্যকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান দিয়েছিলে? এটা তো আশ্চর্য বলছো কৃষ্ণ। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, শোনো, বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন তাড্নহং বেদ সর্বাণি নতু বেদ্ধ পরন্তপ। আমার অগণিত জন্ম, সেটা তুমি জানো না। তুমি এই জন্মে আমাকে পেয়েছ, আর এই জন্মটাই আমার মনে করছো আর বোধহয় কোনো জন্ম না। কিন্তু না, বহুনিমে ব্যতীতানি জন্মানি, আমি জন্মেছিলাম, জন্মেছি, আবার জন্মাবো, কিন্তু তুমি জন্মাবে না। কেন? ভক্ত জন্মায় না। ভক্ত তো উদ্ধার হয়ে নিত্য দেহ পেয়ে ভগবানের কাছে থেকে যান, ভগবানের লোকেই। কিন্তু যুগে যুগে কালে কালে ভগবান আসতে বাধ্য হন। আমি আসি, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। কেন যুগে যুগে কালে কালে আসি? অজপি স্বর্ণবাত্মা ভূতানাম ঈশ্বরপি সন প্রকৃতিম সামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়া। আমি যুগে যুগে কালে কালে জন্মগ্রহণ করেছি, করব। তুমি সেটা জানো না। কেন যুগে যুগে আসো? যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মনম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। আমি যুগে যুগে আসি, আসব। কেন? আত্মধর্ম সংস্থাপনের জন্য। এই যাতায়াত আমার বন্ধ হবে না। কিন্তু অর্জুন, এসব তত্ত্ব তুমি জানবে না। তুমি এইবার জন্মগ্রহণ করে ভাবছো এবারই তোমার জন্ম হয়েছে। তাই আমি যে যুগে যুগে কালে কালে আসি, অতীতে এসেছিলাম, সূর্যকে এই তত্ত্ব কথা বলেছিলাম, ব্রহ্মাকে বলেছিলাম, সেটা তুমি বুঝতে পারছো না। তবে শোনো, এই যে আমি যুগে যুগে আসি, বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে এসে বিচিত্র লীলা প্রকাশ করে থাকি। এই যে আমি অজ, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুহীন হওয়া সত্ত্বেও ভক্তের প্রয়োজনে আমি যে জন্ম স্বীকার করিনি, এই তত্ত্ব যারা জানতে পারে অর্জুন, জন্ম কর্ম চ দিব্যমেবং যো ব্যক্তি তত্ত্বত তত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি অর্জুন। আমার এই জন্ম কর্মের তত্ত্ব যারা সম্যক রূপে জানতে পারে, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। আমার সেবাযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে তারা নিত্যকালের জন্য আমার সেবানন্দে বিভোর হয়ে আমার ধামেই থেকে যায়। হরি বল, হরি বল। তাই ভগবান মুচুকুন্দকে বলছেন, মুচুকুন্দ, আমার পরিচয় আমি বলবো, কিন্তু কোন জন্মের পরিচয়, কতবার আমি এইভাবে আসি, তা গুণে শেষ করা যাবে না। বুঝলে? কেমন গুণে শেষ করা যাবে না তার একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিচ্ছি মুচুকুন্দ। কচিৎ রজাংশি বিমমে
পার্থিবান্নর্জন্মভি কোন কর্মাভিধানানি মে জন্মানি করেছি ক্বচিৎ রজাংশি বিমমে পার্থিব জন্মভি। জন্ম জন্মান্তর ধরে কোনো মানুষ এই পৃথিবীতে কটা বালি আছে গুনতে শুরু করলো, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে, যে পৃথিবীর যত বালি কণা আছে আমি গুনে শেষ করব। এইভাবে গুনতে 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 মরণ এসে গেল, ওইখানে গোনা শেষ হলো। ভগবানকে বলো ঠাকুর আবার যেন এই জন্ম নিয়ে আবার গুনতে শুরু করি। এইভাবে যদি কোনো মানুষ লক্ষ কোটি জন্ম ধরে পৃথিবীর বালিকণা গুনে 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 শেষ করতে পারে, তা শেষ করতে পারে বটে, কিন্তু জন্ম জন্মান্তর হিসাব করে আমি কতবার জন্মগ্রহণ করি, কতবার কি লীলা করি, এটা কেউ হদিশ পাবে না। গৌর হরি। কখনো গুণ কর্মাভিধানী নমে জন্মানি করেছি। জন্ম জন্মান্তর হিসাব করে বালিকণার গোনা সম্ভব, কিন্তু আমারই জন্ম রহস্য গুণে শেষ করা যাবে না মুচুকুন্দ। কালত্র উপপন্নানি জন্ম কর্মাণি মে নিপ অনুক্রমন্ত নৈবান্তং গচ্ছতি পরমর্ষয়। আমারই জন্মকর্ম জানবার জন্য ঋষিগণ যুগ যুগান্তর ধরে তপস্যা করেই চলেছে মুচুকুন্দ, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি, পারা যায় না। একমাত্র আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত পারা যাবে না। তথা বিদ্যুৎপনান্নঙ্গ শিরুষ্য গদত ময়া মম বিজ্ঞাপিত বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্মগুপ্তয়ে ভূমির ভারায় মারানাম অসুরাং সহায় চ। সুকমণি বলছে মুচুকুন্দর প্রতি ভগবানের একটা প্রেম এসে গেল, একটা স্নেহ এসে গেল। কেন না, মুচুকুন্দ জন্মাবধি সে ছিল ভক্ত, মহাপরাক্রমশালী সম্রাট, কিন্তু এই সাম্রাজ্য পরিচালনার মধ্যেও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করত। এইভাবে যারা সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় ভগবানের চিন্তনকে অন্তরে পোষণ করতে পারেন, শ্রী ভগবান তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ কাতর হয়ে পড়ে। তাই মুচুকুন্দের প্রতি স্নেহ কাতর হয়ে পড়লেন। কাতর হয়ে পড়ে তাকে সখা বলে সম্বোধন করলেন, অত্যন্ত স্নেহী। হে সখা শ্রীনুষ্য, এই জন্মে যে আমি এসেছি কেন, আর কোন পিতামাতাকে আশ্রয় করে এসেছি, আমার নাম কি, এই রহস্যময় প্রসঙ্গ আমি তোমাকে বলছি, তুমি মন দিয়ে শোনো। আমি আসি ধরাধামে আমার নিত্য অপ্রাকৃত চিন্ময় ধাম থেকে, আমারও ইচ্ছা আর ভক্তের ইচ্ছা পূরণের জন্য। আমি যে এইবার এসেছি, আমার প্রিয় ভক্ত হচ্ছে বিরিঞ্চি, অর্থাৎ ব্রহ্মা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, বিজ্ঞাপিত বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্মগুপ্তয়ে। সৃষ্টিকর্তা আমারই পুত্র ব্রহ্মা, সে একবার শ্বেতদ্বীপ আমি অবস্থান করছিলাম, ক্ষীর সাগরের তীরে কঠোর ব্রত নেই পুরুষ শক্তি আমার স্তুতি করেছিল। কেন জানো? ধর্মগুপ্তয়ে, এই সনাতন ভাগবত ধর্মকে রক্ষা করার প্রয়োজনে। কেন? ভূমির ভাড়া নামানাম অসুর নাম ক্ষয়। হে মুচুকুন্দ,
এই যে ধরিত্রী দেবী, এই পৃথিবী দেবী পাপী অসুরদের পাপকর্মের ভার আর বহন করতে পারছিল না। তখন সে রসাতলে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাই যথাস্থানে যাতে থাকতে পারেন আত্মরক্ষার জন্য কাঁদতে কাঁদতে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হয়েছিল। তখন ব্রহ্মা দেখলে যে আমার এই প্রাপ্ত ব্রহ্ম শক্তির দ্বারা ধরার ভার হরণ করা সম্ভব নয় এবং ধরাকে যথাস্থানে সংরক্ষণ সম্ভব নয়, আর ভাগবত ধর্ম প্রবর্তনও সম্ভব নয়। তখন হে মুচুকুন্দ, তখন বিজ্ঞাপিত ব্রহ্মা আমার কাছে গিয়ে স্তব স্তুতি করে আমাকে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল। সেই প্রার্থনাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম, কথা দিয়েছিলাম, যাও ব্রহ্মা, ধরার ভার হরণের জন্য আমার তো প্রতিজ্ঞা রয়েছে। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি, ধর্মের গ্লানি আর ধরার ভার হরণ প্রয়োজন দেখা দিলে আমি আবির্ভূত হই। তাই হে মুচুকুন্দ, অবতীর্ণ যদুকুলে গৃহ আনক দুন্ধুবে বদন্তি বাসুদেবেতি বসুদেব সুতং হিমাম। আমি ব্রহ্মার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আমি যদুকুলে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আমি আবির্ভূত হয়েছি। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল। হে মুচুকুন্দ, এই বসুদেবের ঔরসে আমি মাতৃগর্ভে যখন জন্মগ্রহণ করলাম, তাই আমার নাম হচ্ছে বাসুদেব। এই বসুদেব এবং বাসুদেব এর একটা গভীর দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে, সেটি একটু দুর্বুদ্ধ বলে আমরা অত আলোচনা করব না। আমার নাম হচ্ছে বাসুদেব। তবে জানো, আমার একটা নাম নয়, আমার নাম যে কত আমি নিজেও জানি না। তবে এই নামটি তোমাকে বললাম কেন না, পিতার পরিচয়ে এই নামে আমার পরিচয় আছে বলে তোমাকে আমি বললাম যে আমার নাম হচ্ছে বাসুদেব। এই ধরার কে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল অসংখ্য সমস্ত পাষণ্ডী রাজাগণ। তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন ছিল, তাদেরকে আমার ছিল লক্ষ্য, তাদেরকে উদ্ধার করা বা নিধন করা। তারা হচ্ছে কাল নেমির হত কংস, প্রলম্বা দাস সদৃশ, অয়ং চ যবন দগ্ধ রাজংস্তে ঠিক ম চক্ষুষা। এই যে কংস, এই কংস সে হচ্ছে একজন ভয়ঙ্কর আমার বিদ্বেষী অসুর। সে ছিল পূর্বজন্মের কালনেমি। সে হিরণ্যাক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং যখন দেবাসুর সংগ্রাম হয় সেই সময় কালনেমির প্রভাবে দেবতাগণ একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছিল। এই কালনেমিকে কেউ বধ করতে পারেনি। তখন আমি সুদর্শন চক্রে তাকে নিহত করেছিলাম। সেই মুহূর্তে কালনেমি প্রতিজ্ঞা করেছিল, ঠাকুর তুমি আমাকে এইভাবে হত্যা করলে, দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে আমিও সুযোগে থাকবো তোমাকে হত্যা করার জন্য। হে মুচুকুন্দ, সেই কালনেমি অধুনা কংস রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। তা কালনেমি সে হলো অসুর, কংস হচ্ছে ভোজবংশীয় একজন সন্তান। তার কাছে কি করে এলো একজন অসুর? প্রশ্ন করছেন মহারাজ পরীক্ষিত।
সুকমণি বললেন, মহারাজ ভালোই প্রশ্ন করলেন, বড় রহস্য। একজন অসুর দানব এই ভোজ বংশের, এটা তো সে ভগবানের বংশ, ভোজ বংশ, বৃষ্টি বংশ, মধু বংশ, সাত্যত বংশ, যদু বংশ, এই সব বংশগুলো হচ্ছে পরম ভক্তদের বংশ। তো সেই বংশে কংসের জন্ম। কংস আবার সে দানব স্বভাব হলো কেন? না, তার রহস্য আছে। উগ্রসেনের স্ত্রী পদ্মাবতী, যখন বিবাহ হলো পদ্মাবতীর সঙ্গে উগ্রসেনের, তখন সে ঋতুস্নাত অবস্থায় একাকিনী এক সরোবরে স্নান করতে গিয়েছিল। সে ছিল পরমা সুন্দরী এবং সে ছিল চিরযৌবনা। দৈবক্রমে সে স্নানাদি করে যখন বস্ত্র পরিবর্তন করছিল, তো সেই সময় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদি ব্যক্ত হয়েছিল। সেই সময় যাচ্ছিল এক অসুর স্বভাব বিশিষ্ট গন্ধর্ব, তার নাম দ্রমিল। দ্রমিল তখন সেই পদ্মাবতীর যৌবনাদি দর্শন করে কামাতুর হয়ে পড়ে, কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে বুঝলে মহাসতী, একে আমি প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে পারবো না। তাই সে একটা অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলে। সে তো গন্ধর্ব, সে জানতে পারলে তার স্বামী হচ্ছে উগ্রসেন। তখন সেই মুহূর্তে অলক্ষ্যে সে নিজে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করল। উগ্রসেনের রূপ ধারণ করে সে রতি প্রার্থনা করে সে দাঁড়ালো পদ্মাবতীর কাছে। পদ্মাবতী তো বুঝতে পারলে আমার স্বামী দেবতাই যখন, তার বাসনা আমি পূরণ করব না কেন? তো বাসনা পূরণ করার পরেই পদ্মাবতী জানতে পারলে, ওহো, এ তো আমার স্বামী নয়। কশ্যত্তং কশ্যত্তং, কে তুমি? দুরাচার, পাপিষ্ঠ, তুমি আমার এই মহাপবিত্র সতীত্ব নষ্ট করলে, পরিচয় দাও। তখন দ্রমিল গন্ধর্ব নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলে, করে বললে, দেখো পদ্মাবতী, আমি গন্ধর্ব, আমার ঔরসে তুমি গর্ভবতী হবে। কেউ তো জানলো না, তাই যেটা তুমি গোপনেই রাখো। গোপনে আমি রাখবো, আমি তোমাকে অভিশাপ দেব। তখন দ্রমিল বললে, না না, অভিশাপ দিও না, আমার আশীর্বাদে তোমার গর্ভে যে সন্তান, সে হবে অজেয় এবং মহাপরাক্রমশালী। তা ওই দ্রমিল গন্ধর্বের ঔরসে, অতি উগ্রসেনের ঔরসজাত সন্তান নয়, কংস, ওই কাল নেমি এসে জন্মগ্রহণ করলো শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব হলো না। তা শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে বলছেন, সে কাল নেমের হত কংস প্রলম্বাদ্যাশ্চ, এবং সেই সময় হে মুচুকুন্দ, ভারতে এই পৃথিবীর বুকে শুধু একা কংস নয়, কংসের সঙ্গী ছিল ভয়ঙ্কর, তারা সমস্ত, কেউ রাজা, কেউ সম্রাট, কিন্তু প্রত্যেকে অসুর। তাদের মধ্যে ছিল একজন প্রলম্বাসুর, সে ছিল পৃথিবীর একটা বিভীষিকা, পৃথিবীকে সে ভয়ঙ্কর ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল। আমার আবির্ভাবের একটা কারণ ওই প্রলম্বকে নিধন করা। প্রশ্ন করলেন পরীক্ষিত, গুরুদেব, এই সমস্ত অসুর ভগবানের হাতে নিহত হলো, এদের কি সুকৃতি ছিল? কোন সুকৃতির সূত্র না থাকলে তো ভগবানের হাতে নিহত হওয়া যায় না। কেননা প্রলম্বাসুরকে বধ করলেন কে? বলদেব চন্দ্র। বলদেব আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন তত্ত্ব, দুজনেই ঈশ্বর তত্ত্ব। তা সুকৃতিটা কি ছিল?
তখন শুকমুনি বললেন, মহারাজ, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। এর একটা পৌরাণিক ঘটনা আছে, কর্কট সংহিতায় উল্লেখ আছে। একবার কর্কট সংহিতার শ্রোতা হচ্ছেন বহুলাস্য, আর বক্তা হচ্ছেন দেবর্ষী নারদ। তা বহুলাস্য দেবর্ষী নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই যে প্রলম্বাসুর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বলদেব চন্দ্রের হাতে নিহত হলেন, এর স্বীকৃতিটা কি? ভগবানের হাতে নিহত হলে বিনা ভজন সাধনে সে মুক্ত হয়ে যায়, শত্রুতা পথ অবলম্বন করেও, কিন্তু স্বীকৃতি তো চাই। তখন তার উত্তরে দেবর্ষী নারদ বললেন, হ্যাঁ মহারাজ বহুলাস্য, শোনো। শিবস্য পূজনার্থ হি যক্ষ ৮ স্বভাবনে শুভে কারয় মাস পুষ্পানাং রক্ষাং যক্ষরিতস্তত। একবার যক্ষরাজ কুবের শিব ভক্ত, শিবের লোকেই তার বাসস্থান, সে নিত্য ভগবানের অর্চন করত। তাই প্রত্যেক দিন পারিজাত, মন্দার ইত্যাদি দুর্লভ কুসুমের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে বলে নিজে একটা বাগান তৈরি করেছিল, এবং তাতে পাহারাদার নিযুক্ত করেছিল যে আমার এই উদ্যানের কুসুম স্বর্গেও পাওয়া যাবে না। এই জন্য কি স্বর্গবাসী, মর্তবাসী, গন্ধর্ব লোকবাসী সবারই দৃষ্টি বাগানে পড়তে পারে, কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে আমার এই ফুল কেউ যেন গ্রহণ করতে না পারে, তার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু হলো কি, এত কড়াকড়ি পাহারা সত্ত্বেও ফুল চুরি হয়। কে ফুল চুরি করে? ধরা পড়ে না। যখন কিছুতে ধরা পড়ে না, তখন যক্ষরাজ কুবের বললেন, বেশ, আমি অভিশাপ দিলাম, যে আমার এই বাগানের ফুল চুরি করবে সে মানুষ হোক, দেবতা হোক, গন্ধর্ব হোক, অসুর হোক, রাক্ষস হোক, যক্ষ হোক, রক্ষ হোক, যেই হোক, তাকে ভয়ঙ্কর দানবকুলে জন্মগ্রহণ করতেই হবে। এই অভিশাপ দিলে এবার দেবর্ষী নারদ বলছেন, শোনো বহুলাস্য, দৈবক্রমে হুহুত সুত অথ বিজয় বিরচং স্থিত ভূমিষু বনং চিত্ররথং প্রাপ্ত গায়ন বিষ্ণু গুণ গুণান পথি। হুহু নামক গন্ধর্বের এক পুত্র, সে পরম ভক্ত, সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ গুণগানই করে। তা একদিন রথে চড়ে সে বীণা যন্ত্র বাজাচ্ছে আর প্রাণ ভরে কৃষ্ণ গুণগান গাইছে। গাইতে গাইতে ঘুরতে 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 দৈবক্রমে ওই কুবের যক্ষরাজের যে বাগানটা, ওইখানে সে উপস্থিত হয়েছে। হয়েই দেখছি, আরে কি সুন্দর সমস্ত টাটকা ফুল, আর গন্ধে চারিদিকে মম করছে। ইস, আমি এই ফুল দিয়ে আজকে ঠাকুরের অর্চনা করব, এই করব। এত পরিভ্রমণ করি, কোথাও এত সুন্দর বাগান আর এত সুন্দর প্রস্ফুটিত কুসুম আমি কখনো পাই না। বিনা পানি রজানন বৈ গন্ধর্ব সুমাংসি চ গৃহীত্বা সসুরজাত গন্ধর্বত্বং বিহারত। সে তখন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ফুলটা যে চয়ন করলো, আর অভিশাপ একেবারে ভয়ঙ্কর দানব হবে। তখন গন্ধর্ব জন্ম থেকে ও দানব জন্মের দিকে যাচ্ছে। কি হলো জানতে পারলে, ওহো, এ তো কুবেরের অভিশাপ। হায় হায়, আমি তো জানি না, না জেনেই তো আমি ভুল করে ফেলেছি, কিন্তু তার জন্য কি আমাকে কর্মফল ভোগ করতেই হবে? তখন সে কুবেরের উদ্দেশ্যে আহ্বান করতে লাগলে, তার শরণাগত হলে হয়ে বললেন, হে যক্ষরাজ কুবের,
আমি তো জানতাম না তোমার অভিশাপ রয়েছে, আর আমি তো কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কুসুম চয়ন করেছিলাম, কিন্তু যেহেতু এই শক্তিশালী অভিশাপ আমার প্রতি কার্যকরী হয়েছে, তা যাক, ভুল যখন করে ফেলেছি তখন এই কর্মফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। কিন্তু হে যক্ষরাজ, আমার মুক্তির উপায়টা বলে দিই, কিভাবে আমি আবার মুক্ত হব, এবং সাধারণভাবে নয়, আমি যেন ভগবত সাক্ষাৎকার লাভ করে মুক্ত হতে পারি। তখন যক্ষ বললে, যাও, অকপটে যখন তুমি সত্যকে স্বীকার করলে, দাপরান্তে চতে মুক্তির বলদেবস্য হন্তত ভবিষ্যতি নসন্দেহ ভান্ডির যমুনা। দাপর যুগের শেষে তুমি প্রলম্বাসুর হয়ে থাকবে বহুকাল, ভগবান বলদেব চন্দ্রের হস্তে তোমার উদ্ধার হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে মুচুকুন্দ, সেই প্রলম্বাসু আমার অংশ বলদেব চন্দ্রকে দিয়ে তাকে নিহত করবার জন্য আমি আবির্ভূত হয়েছি। বরান বৃষ রাজস্ব সর্বান কামান দদামিতে মাং প্রপন্ন জন কস্মিন্ন ভূয় অর্হতি সচিত। এইভাবে সুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, ভগবান বিস্তৃতভাবে নিজের আত্মপরিচয় প্রদান করলেন, তার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি, এবং তিনি যা যা লীলা প্রকাশ করেছেন তার কিছু অংশ সমস্ত মুচুকুন্দকে নিজেই শ্রবণ করালেন। করানোর পরে মুচুকুন্দ আর কিছু বলছেন না। ওহ, মনে পড়ে গেল দেবর্ষি নারদের মুখে গর্গাচার্যের ভবিষ্যৎবাণী। ও, ইনি তো সেই শ্রীকৃষ্ণ, ইনি তো সেই সাক্ষাৎ গোপীবল্লভ ভগবান। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তখন তার আনন্দাপ্লুত বদনখানা দর্শন করে ভগবান বললেন, হে মুচুকুন্দ, আমি ভীষণ সন্তুষ্ট তোমার উপরে, তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো। বরান বৃষ রাজস্বী সর্বান কামান দদামিতে, তুমি আমার কাছে অকপটে প্রাণ খুলে যতই দুর্লভ অপ্রাপ্য হোক না কেন, যে বর তুমি প্রার্থনা করবে আমি দদামিতে, আমি তাই প্রদান করব। মাং প্রসন্ন জন, আমি যার প্রতি প্রসন্ন হই, সন্তুষ্ট হই, ভূয় অর্হতি সচিত, তাকে আর অপ্রাপ্তির বেদনা, অতৃপ্তির বেদনা ভোগ করতে হয় না। কেন? এটা আমার স্বভাব। কি স্বভাব? ভগবান বর দেন, যে বর প্রাপ্ত হলে নিষ্কাম ভক্তের আর চাওয়ার পাওয়ার প্রয়োজন থাকে না। সুখদেব গোস্বামীপাদকে প্রশ্ন করলেন মহারাজ পরীক্ষিত, গুরুদেব, ভগবান বলছেন মুচুকুন্দকে যে আমি বর দিলে তার ইহলোকে পরলোকে আর চাইবার কিছু বাকি থাকে না, সবই পাওয়া হয়ে যায়, এমনকি দুর্লভ আমার চরণ পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়ে যায়। গৌর হরি বল। তা এই যে হয়, এই বিষয়ে আমি একটু বিস্তৃত জানতে চাই গুরুদেব। তখন সুখদেব গোস্বামীপাদ বলেন, হ্যাঁ মহারাজ, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা আগামীকাল আবার এইখানেতে পরবর্তী প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো আমাদের মুচুকুন্দ প্রসঙ্গে ভাগবতী কথা এইখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। হৃদয় গৌর হরি বল, হৃদয় গৌর হরি বল, হৃদয় গৌর হরি বল। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।